Hi children, how are you? Welcome back to GDVS online class. Class 4th standard subject science. The lesson name adaptation in plants. Okay, in the last class we have studied about the plants growing on mountain and hills children's. Plants growing on mountain and hills, and such plants show the following features. Okay, mountain and hill plants features we learned already in the previous class. In this class we are going to learn about the plants in desert. In this class we are going to study about the plants in desert. What is today topic? Plants in desert. What is today topic? Plants in desert. Okay. Okay children. Today this class, this period we will learn how plant to adapt in desert. Desert in such as hot and dry place. So since there go no water here, desert rivers receive very little rainfall. But how to grow some plants? Okay, we will learn in this class. First, I will read the lesson, children. Are you open your textbook? Yes. Plants in desert. Deserts are barren, means dry regions with very little rainfall. As such, they experience a very extreme climate, very hot during the day and very cool at night because of the extreme weather and poor rainfall. There is not much vegetation, very few plants grow in desert. These plants adapt themselves to the desert climate. Cacti are an excellent example of plants that adapt to desert climate. Okay. Plant in desert. Already I told in the previous class children. So, terrestrial plants grow on different landforms such as mountain and hills, desert and plains, grasslands and wet marshy places. Okay, already we learnt mountain and hills plants. Today we will learn plant in desert. What is the meaning of desert? Desert is dry place, means ಒಣ ಭೂಮಿ, means ಮರುಭೂಮಿ. ಡೆಸರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮರಳುಗಾಡು ಅಥವಾ ಮರುಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಡೆಸರ್ಟ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾರನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಲಿಟ್ಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಮರುಭೂಮಿ, ಮರಳುಗಾಡು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಮರಳು ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಮರುಭೂಮಿ. ಡೆಸರ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್, ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ಯಾಂಡ್. ತುಂಬಾ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಮರಳುಗಾಡಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮರಳುಗಾಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆ ವೆದರ್ಗೆ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಸರ್ಟ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾರನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಬ್ಯಾರನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಲ್ಯಾಂಡ್. ರೀಸನ್ಸ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಲಿಟ್ಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. ರೀಸನ್ಸ್ ವಿತ್, ಯಾಕದು ಒಣ ಭೂಮಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮರುಭೂಮಿ ಯಾಕಾಗಿರುತ್ತದು? ಸೊ ದೇ ಗೆಟ್ ಲಿಟ್ಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಸೊ ಡೆಸರ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಲಿಟ್ಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಅದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆನ ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಡೆಸರ್ಟ್ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಲೋ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಡೆಸರ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ವೆರಿ ಲಿಟ್ಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬ್ಯಾರನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಒಣ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಸ್ ಸಚ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ವೆರಿ ಹಾಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಕೂಲ್ ಅಟ್ ನೈಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ, ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ಏರಿಯಾ ಡೆಸರ್ಟ್, ಬಟ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಟೈಮ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್ ಬಟ್ ಕೂಲ್ ಅಟ್ ನೈಟ್. ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ವೆರಿ ಕೂಲ್. ನೈಟ್ ಈಸ್ ಕೂಲ್ ದ್ಯಾನ್ day hot. Daytime very hot and cool, night time very cool. Because of the extreme weather and poor, extreme weather underline children's, extreme weather underline, and poor rainfall. Extreme weather and poor rainfall, there is a not much vegetation.
So desert has no more than plants, a few plants. Okay, there on plants, here on plants, there on plants, ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಸ್ಯವರ್ಗ. ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಗ್ರೋ ದೇರ್. ಡೆಸರ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ವೈ? ಸೊ ಡೆಸರ್ಟ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾರನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅದೊಂದು ಮರುಭೂಮಿ, ಡ್ರೈ ಪ್ಲೇಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನೀಡ್ ವಾಟರ್ ಟು ಗ್ರೋ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನೀಡ್ ವಾಟರ್ ಟು ಗ್ರೋ, ಬಟ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ವೆರಿ ಲೋ ರೈನ್ಫಾಲ್. Desert receive very low rainfall. So there is no much vegetation, means ಸಸ್ಯವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ deserts. These plants adapt themselves to the desert climate. ಅಷ್ಟು ಸಸ್ಯವರ್ಗಗಳು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವು ಹೇಗೆ ಆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕಾಕ್ಟಿ ಆರ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಟು ಡೆಸರ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಸೊ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. Which are they? I have take one picture, children. I show this picture. Can you see this picture? Ball cactus and desert spoon. What is the name of plants? Ball cactus and desert spoon. These plants grow in desert. These plants grow in desert climate and these plants adapt to desert climate. ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವುವು? ಬಾಲ್ ಕಾಕ್ಟಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಸರ್ಟ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಇವುಗಳು ಡೆಸರ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವೆದರ್, ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳು ಇವು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ deserts. Okay, these plants adapt to desert climate. Cacti, ball cactus and desert spoon. So this plant show the spoon, so called desert spoon. This plant showed a ball, so this is called ball cactus. ಇದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಲ್ ಥರ ರೌಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಲ್ ಕಾಕ್ಟಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಕ್ಟಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚಪ್ಪಟೆ ಕಳ್ಳಿ. ಕಾಕ್ಟಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚಪ್ಪಟೆ ಕಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸಮ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್. ಸಮ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಡೆಸರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಗಿಡಗಳು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳದೇ ಆದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು, ಯಾವ ಕ್ಲೈಮೇಟು, ಯಾವ ಉಷ್ಣತೆಗೆ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೆಳಿಬೇಕು, ಆ ವೆದರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವ. ಈಗ ಮೌಂಟೇನ್ ಹಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ನೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗಿ ಸ್ನೋ ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಆರ್ ಟಾಲ್ ಅಂಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕೋನ್ ಟೈಪ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೋನ್ ಟೈಪ್ ಆದಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೋನಿಫೆರಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವುಗಳು ಇಳಿಜಾರು ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ನೋ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂರದೇ ಇರೋ ಥರ, ಅವುಗಳ ಲೀಫು ನೀಡ್ಲು ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಸೂಜಿ ಥರ, ಅಂದರೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಸ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಜಾರಿ ಹೋಗೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆ ವೆದರಿಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂದಾಗ ಈ ಡೆಸರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Okay, first I will read the lesson. Listen. Some features of desert plants are: the leaves are modified into spines to prevent loss of water by evaporation. These also help the plants to protect themselves from animals. Second point, some desert plants have thick and fleshy leaves and stems which help them in storing water as well as in photosynthesis. Some desert plants have roots spreading wide near the surface, while others
have, while others have those that go deep into the ground in search of water. Some features of desert plants are, so some plants grow in deserts, but they have own pitches ಇನ್ ಗ್ರೋ ಡೆಸರ್ಟ್. ಅವುಗಳು ಡೆಸರ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಿದ್ದಾವೆ ಎಂದಾಗ ಅವುಗಳದ್ದೇ ಆದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ pitches? The pitches of desert plants are: the leaves are modified into spines to prevent loss of water by evaporation. But desert plants leaves are modified into spines. Spines means children's ಮುಳ್ಳುಗಳು. ಥೋರ್ನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮುಳ್ಳುಗಳು. ಅವುಗಳ ಎಲೆಗಳು ಮುಳ್ಳುಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿರುತ್ತವೆ? ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಈಗ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಏನು? ವಾಟರು ಸನ್ ಹೀಟಿಗೆ ವಾಟರು ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ. ಸೊ ಈ ಲೀವ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರಿನಂಶ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಆವಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಪಿನ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮುಳ್ಳುಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಗ್ರಾಸ್, ಲೀವ್ಸ್, ಅದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪಿನ್ಸ್, ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಅವುಗಳನ್ನ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ಈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಸ್ಪಿನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಚುಚ್ಚುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವುಗಳು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್. ಈ ಡೆಸರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಪಿನ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿರುತ್ತೆ, ಥೋರ್ನ್ಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬೈ ಎವಾಪರೇಷನ್. ಆ ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಆವಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾಟರ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೀವ್ಸ್ ಮಾಡಿಫೈ ಸ್ಪಿನ್ಸ್. ಆ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಮುಳ್ಳುಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಮ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಥಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೆಶಿ ಲೀವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ water as well as in photosynthesis. So some desert plants have thick and fleshy. ಡೆಸರ್ಟಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ದಪ್ಪನಾದಂತಹ ತಿರುಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ಟೆಮ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಬಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಬಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಮಾಡಿಫೈ ಸ್ಪಿನ್ಸ್. ಇಡೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಬಾಡಿನೇ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಗಿರುತ್ತದು, ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಂಡವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳ್ಯಾವುದು? ಸೊ ಸ್ಪಿನ್ಸ್, ಮುಳ್ಳುಗಳು ಎಲೆಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ವೆದರಿಗೆ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸ್ಪಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಎಲೆಗಳೇ ಸ್ಪಿನ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಶಿ, ದಪ್ಪನಾದಂತಹ ತಿರುಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪಸ್ ದಿಮ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನೀಡ್ ವಾಟರ್. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಾಟರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೀವ್ಸು ಫುಡ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ರೂಟಿಂದ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಲೀವ್ಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ
ಲೀವ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಪಿನ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದಾಗ ಸ್ಟೆಮ್ ವಾಟರ್ನ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಮ್ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಾಟರ್ನ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ನಾವೀಗ ಚಪ್ಪಟೆ ಕಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಲ್ಲೂ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಆ ಕಾಕ್ಟಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು, ಚಪ್ಪಟೆ ಕಳ್ಳಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಎಲೆಗಳು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಗಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಳ್ಳಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಗಳು ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ಸ್. ಅವು ಎಲೆಗಳಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟೆಮ್ಮು ಎಲೆಗಳ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಗಳು ಮುಳ್ಳುಗಳ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗೆ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೀವ್ಸ್ ಮಾಡಿಫೈ ಸ್ಪಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀವ್ಸ್. ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ವಾಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸ್ಟೆಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಆ ಸ್ಟೆಮ್ಮು ವಾಟರ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಮ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೂಟ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ವೈಡ್ ನಿಯರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ವೈಲ್ ಅದರ್ ಹ್ಯಾವ್ those that go deep into the ground in search of water. Some desert plants have roots spreading wide near the surface while others have those that go deep in the ground in the search of water. Desert plants have roots, children. Roots grow under the soil and the roots spreading wide. ಆ ರೂಟ್ಸು ಅಗಲವಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಯರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ವೈಲ್ ಅದರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೋಸ್ ದಟ್ ಗೋ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ತುಂಬ ಆಳಕ್ಕೆ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಅಗಲವಾಗಿ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಅದು ಅಗಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಡೀಪಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬೆಳೆಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀವಿ? ಕೆಳಗಡೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆ ನೀರನ್ನು ರೂಟ್ ಹಿಡ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ತುಂಬ ಅಗಲವಾಗಿ ಆಳವಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಡೀಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ನೀಡ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಅದು ವಾಟರ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಡೀಪಿಗೆ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, are you understanding this topic, children? Features of desert plants. Plants in desert, but deserts are barren land. Desert receive very little rainfall and experience very extreme climate. So very hot during the day and cool at night, but extreme weather and poor rainfall. Desert get not good rainfall, poor rainfall. There is not ಮಚ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಸ್ಯವರ್ಗಗಳು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ಡೆಸರ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಡೆಸರ್ಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಸರ್ಟ್ climate to adaptation. So cocti are an excellent example plants that adapt to the desert climate. Okay, I show one picture, children. That name is cactus. You see, children, this plant is cactus. In Kannada, this is ball cactus. This is cactus plant. This is ball cactus plant. So these desert plants have special adaptation which them survive any ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಡೆಸರ್ಟಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಕ್ಟಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಥಿಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟೆಮ್, ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ವಾಟರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಮ್ಮು. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪಿನ್ಸ್
that is leaf. Leaves are modified to spins, so prevent loss of water by evaporation. ಈ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಮುಳ್ಳುಗಳಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾಟರ್ನ ಅಂಶ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಚುಚ್ಚುತ್ತವಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ thick and fleshy leaves. Thick and fleshy leaves and stem which help the storing water as well as in photosynthesis. ದಪ್ಪನಾದಂತಹ ತಿರುಳಿನ ಲೀವ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೆಮ್ಗಳು ವಾಟರ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ roots spreading wide near the surface, while others have those that go deep into the ground in search of water. Okay children, these plants grow in desert. Are you understanding this topic children? Plants in deserts and some features of desert plants. Okay, next continue next class. Today homework children, write the examples for plants in desert. Which plants grow in desert? Okay, write after, don't send WhatsApp group. Okay, bring in school on parents and teachers meeting. Okay, thank you children.